हाय वेलकम टू आवर क्लास। तो आज क्लास रे हम गोटे नुआ कॉन्सेप्ट बुझिबा। आज कॉन्सेप्ट होची हमर ज्यामिति रो कोण। तो आज कोण रो सब प्रकार कॉन्सेप्ट को हम बुझिबा को चेष्टा करिबा। कोण किपरि सृष्टि हुए एवं गोटे कोण सृष्टि हो पई कोन कोन सब आवश्यक हेते। तो आज हम टोटली गोटे कोण ऊपर थिबा कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर हबा। तो प्रथम देखिबा कोण ना कोण सृष्टि हो पई प्रथम हमकु कोण आवश्यक। प्रथम देखि हम जानि संज्ञा विहीन पदरे कौन थिला हमर प्रथम पदटी बिंदु। तो देखिबा बिंदु रु हमें केमिति कोणटिए सृष्टि करि परिबा। तो देखिबा प्रथमे कोण ना बिंदु रु कोणटिए किपरि सृष्टि परिबो। तो गोटिए कोण सृष्टि पई एबे कथा आसीबो केतोटी बिंदु दरकार। अति कम रे केतोटी बिंदु आवश्यक हम पई ना आसीबो तीनिटी बिंदु। ताने गोटिए कोण सृष्टि पई हमकु फास्ट कांसेप्ट कोन जानिया पड़ियो ना तीनोटी बिंदु दरकार एवं ए बिंदु तीनोटी कोण होइतबा दरकार। एबे देखिबा ए बिंदु तीनोटी कोण होइतबा दरकार ना नैक रेखी होइतबा दरकार। ताहले हम कोन करि परिबा ना जदि तीनोटी बिंदु नैक रेखी रे अवस्थित होती ताहले हम गोटिए कोन करि परिबा गोटिए कोणटिए पाई परिबा। तान देखिबा तापर गोटे कथा आसीबो रश्मि। तो गोटिए कोण सृष्टि पई रश्मि केतोटी दरकार हेबे तान रश्मि ना दुईटी रश्मि। तान गोटिए कोणटिए सृष्टि करिबा पई दुईटी रश्मि कोण हेबे हमकु दरकार हेबे एवं से रश्मि दुईटा कोण होइतबा दरकार एमाने भी नैक रेखी होइतबा दरकार। ता माने हमें एबे कहि परिबा दुईटी नैक रेखी रश्मि रो संयोग रे कोण सृष्टि हबो ना कोणटिए सृष्टि हबो। ताले हम देखिबा एबे कोण किपर सृष्टि हबो ताने दुईटी नैक रेखी रश्मि रो संयोग रे एक कोण सृष्टि होइथाय। ताने दुईटी नैक रेखी रश्मि रो संयोग रे कोण सृष्टि होइथाय कोण सृष्टि होइथाय। किंबा कहि परिबा कोण साधारण आद्य बिंदु थाई दुईटी नैक रेखी रश्मि रो संयोग को कोण कहबा कोण कुहा जाय। देखो ये कॉन्सेप्ट को भल से बुझिबो चेष्टा करो। पहले साधारण आद्य बिंदु थाई दुईटी नैक रेखी रश्मि रो संयोग को कोण कुहा जाय। तान देखिबा साधारण आद्य बिंदु गोटे रखिबा मन कर एटा गोटे साधारण आद्य बिंदु एवं दुईटी नैक रेखी रश्मि ताने एई साधारण बिंदु देखि मन कर बी आउ सी गोटिए रश्मि एवं बी ए गोटिए रश्मि कोन हला साधारण आद्य बिंदु थाई एठी आद्य बिंदु किए रहिला बी दुईटी नैक रेखी रश्मि ताने बी सी गोटिए रश्मि एवं बी ए गोटिए रश्मि दुईटी नैक रेखी रश्मि हेले एवं सेमानकर संयोग रे कोण सृष्टि होला गोटिए कोण सृष्टि होला। हमर जो एबे देखो प्रथम केस रे हम जाइतिला तीनोटी बिंदु देखो पाइले ए बी सी तीनोटी बिंदु एमाने नैक रेखी रे अवस्थित अछंती गोटे कोण सृष्टि पई। तापर देखले दुईटी रश्मि नैक रेखी रे अछंती ताने बी ए रश्मि आउ बी सी रश्मि दुईटी कोण अछंती नैक रेखी रश्मि अछंती एवं सेमानकर संयोग रे कोण होची ना कोण सेमानकर संयोग को कोण कुहा जाउची रश्मि रो संयोग को कोण कुहा जाय। ताने एबे जानि परिले ताने गोटिए कोण सृष्टि पई तीनोटी बिंदु दरकार एवं से तीनोटी बिंदु नैक रेखी होइतबा दरकार किंबा साधारण आद्य बिंदु थाई दुईटी नैक रेखी रश्मि रो संयोग को कोण कहि परिबा। एबे जानि परिले ताने कोण रो कांसेप्ट कोन ताने गोटिए कोण सृष्टि करिया पई तीनोटी नैक रेखी रश्मि
ବିନ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ 2ଟି ନୈକରେଖୀ ରଶ୍ମି ଆବଶ୍ୟକ ହବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଯିବା କୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଏବେ ଯିବା କୋଣର କୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବଡ କରି ଚିତ୍ର କାଟିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ସାଧାରଣ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଇ 2ଟି ନୈକରେଖୀ ରଶ୍ମିର ସଂଯୋଗକୁ କଣ କହିବା? ତାହେଲେ ବି ସି ଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିଲ ଏଇ 3ଟି ନୈକରେଖୀ ରଶ୍ମି 2ଟି ଏ ବି ସି 3ଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ କଣ କହିପାରିବି? ଏଇ ଯୋଉ କୋଣକୁ କହିବି, ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା କୋଣକୁ କଣ କହିବି? ଏଠାରେ ଏ ବି ସି 3ଟି ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ। ଆଉ କଣ ନା ବି ଏ ରଶ୍ମି ଏବଂ ବି ସି ରଶ୍ମି 2ଟି ନୈକରେଖୀ ରଶ୍ମି। ଏବଂ ଦେଖିବା ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ କିଏ? ତାହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ କିଏ ଏଠି ଆସିଲା? ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ଏ ବି ସି। ସଂକେତରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ନା ଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ଏ ବି ସି। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି କଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏବଂ ଦେଖିବା କଣ ନା ଏଇ କୋଣର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାର କଣ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ରହିବ? ତାହେଲେ ବି ହେଇଯିବ କଣ? ଏ ବି ସି କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ରହିବ? ବି ରହିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 2ଟି ରଶ୍ମିର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ରହିବ କଣ ନା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ରହିବ ଆଉ ଯୋଉ ରଶ୍ମି 2ଟା ରହିଲେ ବି ଏ ରଶ୍ମି ଏବଂ ବି ସି ରଶ୍ମିକୁ ଏ ବି ସି କୋଣର ବାହୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 2ଟି ରଶ୍ମି ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ 2ଟି ରଶ୍ମିକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତାର 2ଟି ବାହୁ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ସେ 2ଟି ରଶ୍ମିର ସଂଯୋଗ ବିନ୍ଦୁକୁ ବା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ନା ତାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯିବ, ଯୋଉଟା କି ବି। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ରହିବ ଏବଂ ବାହୁ 2ଟି କିଏ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଜାଣିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିର କୋଣକୁ। ଏବେ ଦେଖ ନା କୋଣ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବି ସି ରଶ୍ମି। ବି ସି ରଶ୍ମିର କଣ ହବ? ଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏବଂ ବି ଏ ରଶ୍ମିର ସି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କଣ କହିବା? ଦେଖ ଏବେ ଯିବା ଗୋଟେ କୋଣ ଅଙ୍କ ନେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା କଣ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ତ କୋଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କହିଲେ ଆମେ ଏବେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଦେଖ ବି ଏ ରଶ୍ମି ର ସି ପାର୍ଶ୍ୱ, ବି ଏ ରଶ୍ମିର ସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବି ସି ରଶ୍ମିର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଟକୁ ଏ ବି ସି କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କଣ କହିପାରିବା? ଦେଖ ବି ଏ ରଶ୍ମିର ସି ପାର୍ଶ୍ୱ, ତ ଏଇ ରଶ୍ମିର ସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବି ସି ରଶ୍ମିର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କଣ କହିବା ନା ଏ ବି ସି କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କହିବା। ଜାଣିହେଲା।
ତାହାପରେ ଦେଖିବା ବହିର୍ଦେଶ। କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ। ତ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ କାହାକୁ କହିବା ନା କୋଣ ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଟକୁ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ କୁହାଯାଏ। କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ କଣ କହିଲେ ନା କୋଣ କିଏ ରହିଲା ନା ଏ ବି ସି କୋଣ ରହିଲା ଗୋଟେ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡି ଆଉ ଯିଏ ବାହାରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ସବୁ ନା କୋଣର କଣ ହେବେ ବହିର୍ଦେଶ କୁହାହବ। ମନେକର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି P Q S T U V ଏବଂ R। ତ ଏବେ କଣ କହିବା ମୁଁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବି ତ ଏହାର ବହିର୍ଦେଶରେ କିଏ ରହିଯିବ ବହିର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ହେବେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ କିଏ ବହିର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ କିଏ ହେବେ କହିଲ ବହିର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ କିଏ ହେବେ ଏଠି P ଗୋଟେ ଅଛି Q ଗୋଟେ ଅଛି P Q ଆଉ କିଏ ଅଛି R ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ ହେବ ବହିର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ। ତ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ କିଏ କିଏ ଆସିଯିବେ କୁହ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ କିଏ କିଏ ଆସିଯିବେ T ଆସିଯିବ S ଆସିଯିବ U ଆସିଯିବ V ଆସିଯିବ। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ କଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଅନ୍ତସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ। ଆଉ ରହିଲେ ବହିର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ P Q R ଆସିଯିବ କଣ ନା କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ବହିର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ। ଏବଂ ଆମ କୋଣ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ କିଏ ଆସିବେ ନା A B C ଆମର କଣ ଆସିବେ ନା କୋଣ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଆସିବେ ଏବଂ କୋଣ କୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଆସିବ ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ତାହେଲେ କୋଣ ହବ କିଏ ନା ଏଇ B ବିନ୍ଦୁଟି ହବ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କିଏ ରହିବ ଆଉ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ କିଏ ରହିବ। ଏବେ ଆମର କଥା ଥିଲା ଦେଖ ନା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ ତ ଏଇ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ର କନସେପ୍ଟରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ କଣ ହେବେ ନା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନା T ବିନ୍ଦୁ ଆଉ S ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଟି ଏସ ରେଖା ଖଣ୍ଡଟି ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାହା ଉପରେ ଅଛି ନା କାହା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖିଲ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏକ କଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତଳ ସେଟ। ତାହେଲେ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶକୁ ଯିବା ଦେଖ ଏଠି କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଅଛି R ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ Q ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତ ଯଦି Q ପାଖରୁ R କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଖଣ୍ଡଟିଏ ଟାଣେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ କଣ ହେଇଯିବ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବ ନାହିଁ ତ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଉ ସେଟ କୋଣର କଣ ହେଇପାରିବ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବ ଆଉ କିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବନି। ଆଉ ମନେକର ଗୋଟେ କଥା ଆସିବ କୋଣ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ କୋଣ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଏକ କୋଣ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା କୋଣ ଉପରିସ୍ଥ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟିକୁ ରେଖା ଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଗ କଲେ ମନେକର ଏ ପାଖରୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ମୁଁ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ଟାଣେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ୟାର ଏଇ କୋଣ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ କଣ ହବ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଭିତରେ ରହିଯିବେ
ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ କଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ବି, ବି ତ ଗୋଟିଏ କୋଣ ନା, ସିଏ ତ କୋଉଠି କରିପାରିବନି, ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବନି, ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କୋଣ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତଳ ସେଟ କିଏ ଆସିବ, ଆଉ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଆଜି ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ଟ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ତ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କୋଣର ପରିମାପକୁ ଦେଖିବା, କୋଣକୁ କେମିତି ମପାଯାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟିଏ, ତ ଆଜିର ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ କୋଣର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କୋଣକୁ କିପରି ମାପିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।